صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. الفاتحة على مانا وحبيبي علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala al-habibil mahbub habibi rabbil marbub. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabatku dimanapun antum berada, khususnya kawan-kawan yang sudah berkumpul bersama saya di Majlis Ar-Raudhah pada malam hari ini. Allah beri kita nikmat yang sangat banyak. Ya, nikmat yang sangat banyak. Namanya juga manusia, dikasih seringkali enggak sadar. Ya, dikasih seringkali enggak sadar. Dikasih seringkali lupa. Dan salah satu nikmat yang paling besar, paling agung yang sering kali kita lupakan adalah nikmat kita itu menjadi hamba Allah, menjadi seorang muslim, menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang luar biasa. Enggak bisa ditukar dengan dunia dan segala macam isinya. Ya, dunia dan segala macam isinya. Orang kaya belum tentu masuk surga. Orang yang pinter belum tentu masuk surga. Tapi dia yang beriman pada Allah dan Nabi Muhammad SAW pasti masuk surga. Kalau pakai mampir itu urusan lain. Tapi pasti masuk surga. Artinya kalau kita udah beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, kita sudah berada dalam keberuntungan yang luar biasa. Alhamdulillah. Nah, cuman yang begini nih yang sering kali lupa. Yang sering kali lupa. Nah, karena melupakan nikmat Islam, melupakan nikmat iman, maka dibuat tidak bisa melihat nikmat-nikmat yang lain. Nikmat punya istri, gak kroso punya istri. Nikmat punya suami, gak terasa punya suami. Nikmat punya anak, gak terasa punya anak. Nikmat jadi bujangan, gak terasa nikmatnya jadi bujangan. Nikmat belum punya anak, gak terasa itu sebagai nikmat belum punya anak. Nikmat punya uang, gak terasa nikmat punya uang. Kenapa? Karena dia tidak mensyukuri nikmat yang terbesar, yaitu nikmat Islam dan iman. Maka saya ingatkan pada diri saya dan antum semuanya, sahabatku dimanapun antum berada, untuk bersyukur. Alhamdulillah saya ini jadi hamba Allah, jadi muslim. Alhamdulillah saya sholat. Alhamdulillah saya puasa. Alhamdulillah
yang mampu menunaikan kewajiban zakat, ya saya sudah berzakat. Alhamdulillah yang mampu menunaikan ibadah haji, saya udah menjalankan ibadah haji, setidaknya niat ya untuk melakukan ibadah haji kalau saya nanti diberi kemampuan. Alhamdulillah, kalau kita syukuri yang besar-besar tadi nikmat Islam dan iman, maka nikmat-nikmat yang lain itu yang walaupun besar tapi sebetulnya kecil. Ya, walaupun besar sebetulnya kecil, akan kita bisa rasakan nikmatnya. Makan kates rasanya enak. Kates itu pepaya. Mungkin ada yang nanya, Bib kates apa ya? Kates itu pepaya. Makan pepaya rasanya enak. Bahkan cuman kecap-kecap. Lihat orang makan ya rasanya juga enak. Dulu di masa lampau, ya di masa lampau itu di suatu negara, ya di suatu negara karena sulitnya ekonomi, makanan yang paling mahal adalah ikan asin digoreng. Yang goreng ikan asin, bukan goreng tengiri loh ya. Bukan, ikan asin digoreng. Itu aromanya ikan asin tadi, kalau tetangganya enggak punya ikan asin, cukup kena aromanya sama ambil nasinya. Lep. Jadi aromanya nunut tonggo. Aromanya nunut tetangga. Jadi nunggu tetangganya masak jam berapa, siap nasinya saja. Jadi makan nasi enggak ada ikan asinnya, tapi rasanya seperti ada ikan asinnya. Lep nikmat. Alhamdulillah. Kenapa? Sama Allah hamba yang satu ini bisa merasakan yang begitu nikmat. Karena memang dia mensyukuri jadi seorang muslim. Senang bisa sholat, senang bisa ibadah. Nah sekarang kenapa kita tanya pada diri kita masing-masing. Saya juga nanya sama diri saya, antum nanya sama diri antum masing-masing. Kenapa kita kok jadi susah merasakan nikmat? Ya kenapa susah merasakan nikmat? Besar maupun kecil, nikmat atau enggak nikmat? Nikmat. Punya uang 10.000, nikmat enggak? Nikmat dibanding yang enggak punya. Betul kan ya nikmat. Tapi kenapa punya uang 10.000 kok rasanya kurang nikmat? Atau enggak bisa ngerasakan nikmatnya? Kenapa? Itu kalau diteliti nanti kurang mensyukuri nikmat Islam dan iman. Iso sholat enggak disyukuri. Ya, merasa itu bukan keberuntungan, merasa itu bukan sesuatu, padahal enggak semua orang bisa sholat. Punya 2 kalimat syahadat enggak merasa senang, alhamdulillah aku menjadi seorang muslim. Karena itu buat orang-orang yang udah paham la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, maka dalam kondisi apapun hidupnya akan dijadikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur pasti tentu aku tambah. Kalau kalian kufur ingat loh, siksaku itu teramat pedih. Alhamdulillah, ini mukadimah. Nanti kajian malam hari ini judulnya adalah belajar dari slang. Ya, belajar dari slang. Saya 2 hari yang lalu kedatangan tamu Mas Bim Bim, kemudian Mas Kaka dan Mas Ivan. Itu personelnya atau kingnya slang, kemudian vokalisnya slang sama gitaris bassnya slang. Kalau saya enggak salah, saya juga baru belajar tentang slang soalnya. Iya, baru belajar. Dulu cuma dengar-dengar, sekarang saya pelajari. Nah setelah saya pelajari beberapa lagunya, salah satu lagu yang favorit saya, idola saya, lagu yang saya suka dan saya share di YouTube saya, lihat itu menjadi backsound video saya menggambarkan kedatangan rombongan tamu dari kawan-kawan slang. Judulnya Cinta Kita. Ya Cinta Kita. Nanti insya Allah akan saya bahas. Cinta Kita. Ini resep Moh Mumet. Urip penak dunia akhirat, udah ada di lagu ini. Dan ini solusi akhir zaman untuk yang hidup di zaman apapun. Sudah ada di lagu ini. Jadi karena Rasul Muhammad SAW bersabda, al-hikmah dhalatul mu'min. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis,
bil makna hikmah itu, kalimat-kalimat hikmah, kata-kata yang penuh hikmah, itu adalah barangnya mukmin, miliknya seorang mukmin yang hilang. Jadi kalau kamu ketemu dimanapun, ambil. Ketemu dimanapun, ambil. Makanya muncul ucapan undur maqal wala tandur manqal. Lihat yang diucapkan, jangan lihat yang mengucapkan. Apalagi yang mengucapkan seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara kita seiman, apalagi sebangsa dan setanah air. Maka jangan sekedar kita nyanyikan tapi enggak paham isinya. Nah, saya nyanyikan yang enggak bisa karena jelas suara saya jauh lebih bagus. Ya, lebih bagus untuk tidak didengarkan ya. Untuk tidak didengarkan, saya akan jelaskan saja isinya. Jadi nanti kalau dengar lagunya, ini bisa jadi nasihat. Kalau istri lagi marah, setelkan lagu ini sayup-sayup. Jangan banter-banter, sengaja ya, ngenyek gitu ya. Jangan, sayup-sayup saja. Ada teman yang lagi bertikai, kakak, adik, paman, bibi, ponaan sama Pak D, Pak Le-nya, yang lagi bertikai, coba dengarkan lagu ini, pelan-pelan saja. Siapa tahu jadi nasihat tanpa kita harus menasehati. Tapi akan saya jelaskan isinya setelah saya jelaskan yang berikut ini. Nanti baru klik ya, Boleh saya nanya? Ini kok wajah tegang semua kenapa ini? Iya, ojo mumet ya, mumet. Nyantai saja, kopinya diminum. Silahkan, yang sudah habis ya disyukuri alhamdulillah. Nanti kalau syukur siapa tahu dapat tambahan di sini. Kalau enggak ada tambahan di sini mungkin dapat tambahan di tempat lain. Perkara caranya Allah nambahkan kita enggak ngerti ya. Kita enggak ngerti, yakin saja. Kalau syukur pasti diberi tambahan. Nah, saya mau kasih pertanyaan sederhana. Pengen hidup dalam bahagia atau pengen hidup dalam susah? Saya lupa, ada ibu-ibu di atas ya. Maaf Bu, terlalu fokus sama mas-mas yang ada di depan saya. Pilih hidup dalam bahagia atau hidup dalam susah? Dalam bahagia. Itu jawaban semua orang normal. Semua pengen hidup dalam bahagia. Pengen hidupnya senang, saya ulangi lagi dengan beda kata ya. Pengen hidup senang atau susah? Senang. Pertanyaan berikutnya, pengen hidup di surga atau di neraka? Nah, ya untuk banter jawab ini. Pengen hidup di surga atau neraka? Surga atau neraka? Kalau surga itu ada di dunia, kita pengen enggak masuk ke dalamnya? Kalau surga itu ada di dunia, kita pengen enggak merasakannya? Kalau surga itu ada di dunia, kita maukah kita pergi menjauhinya? Enggak akan. Kita akan berjalan mendekatinya, kita akan masuk ke dalamnya, dan kita enggak pengen keluar dari dalamnya. Kalau surga itu ada di dunia. Pertanyaannya, apakah di dunia ada surga? Ada. Tentunya bukan surga akhirat, bukan. Tapi di dunia ada surga. Contoh, baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Aku serasa hidup di surga. Bahkan orang-orang soleh mengatakan, kenikmatan ahli surga, kalau seperti yang kami rasakan sekarang ini, sungguh yang di surga itu enaknya luar biasa. Artinya di dunia orang-orang soleh udah merasakan nikmat yang menurut beliau-beliau, ini kalau yang masuk surga enaknya seperti ini, udah nikmatnya luar biasa. Clear semuanya, jelas? Jadi pengen masuk surga? Saya mau ngajak diri saya, mau ngajak antum, sahabatku dimanapun antum berada, yuk kita hidup dalam surga dunia agar kita masuk surga akhirat. Yuk kita hidup dalam surga dunia agar kita masuk dalam surga akhirat. Siapa yang di dunia ini udah hidup dalam surga dunia, insya Allah dia tidak akan diharamkan untuk masuk surga akhirat. Tapi siapa yang di dunia ini hidupnya belum merasakan surga dunia, maka kemungkinan besar dia akan mampir-mampir dulu ya ke perhentian-perhentian yang tidak menyenangkan.
siksa kubur, ya sengsara di mahsyar, ngincipi neraka, naudzubillah min dzalik, baru nanti masuk surga. Pertanyaannya, apa yang dimaksud surga di dunia? Maka saya akan jelaskan dulu. Kenikmatan yang paling enak di surga itu apa? Jangan ngomong melihat Allah, itu udah pasti. Jangan ngomong melihat Nabi Muhammad SAW, kumpul kanjeng Nabi SAW, itu udah pasti. Jangan ngomong itu, tapi kenikmatan yang paling nikmat di surga itu apa? Jawabannya adalah hati gak ada benci. Di surga itu hatinya semua yang ada di situ tidak ada yang punya sifat benci pada siapapun. Jadi noleh kanan gak benci, noleh kiri gak iri, lihat depan gak dengki. Lihat temennya kok bidadarinya lebih banyak mesem. Luar biasa kamu. Ya, lihat kiri kok istananya lebih besar, dia juga akan senyum, seneng tok. Lihat orang lain seneng, ikut seneng. Lihat orang lain bahagia, ikut bahagia. Enak atau enggak enak itu? Enak. Kalau di surga masih ada iri dengki, maka enggak mungkin bahagia. Di surga ada iri dengki, enggak mungkin bahagia. Contoh, Mas Cahyo kok kebetulan soleh. Amin. Insya Allah gitu ya. Ternyata nanti masuk surga, di surga bidadarinya 100. Mas Cahyo. Nah kebetulan Ustadz Iis ternyata lebih soleh. Ustadz Iis masuk surga, insya Allah bidadarinya 1000. Wah Masya Allah. Lah Mas Cahyo ketemu Ustadz Iis, Mas Cahyo ketemu Ustadz Iis. Begitu noleh kok ternyata bidadarinya 1000, muncul iri, dengki. Apakah bisa merasakan nikmat punya 100 bidadari? Enggak. Aku kok cuman punya 100 ya, istanaku kok kecil ya, Ustadz Iis kok istananya lebih besar, iri, dengki dan lain sebagainya. Sebelum saya lanjutkan, Ustadz Iis tolong kipas anginnya dinyalakan semua. Ya berarti ada yang mematikan colokannya. Itu ada yang mencabut mungkin. Ya lanjut, sampai di mana tadi? 100 sama 1000, istana besar sama istana kecil, maka akan terpengaruh. Ya terpengaruh, kok dia dapat lebih banyak, aku lebih sedikit. Kalau iri dan dengki masih ada di surga, maka tidak mungkin seseorang bisa merasakan nikmatnya surga. Kenapa? Nanti ada sungai dari susu, dia minum sungai dari susu, ternyata temennya dapat sungai yang lain, yang lebih banyak. Kalau ternyata dia itu dapat istana yang 5 tingkat, temennya ada istana yang 20 tingkat. Apa bedanya dunia dengan surga? Kalau masih ada iri dan dengki. Kalau masih ada benci. Maka kalau benci, iri, dengki ada di surga, semua kenikmatan di surga gak akan bisa dirasakan dengan sempurna. Karena manusia akan kembali iri, dengki. Kalau udah iri, dengki akhirnya benci, nanti akhirnya bermusuhan. Karena itu Allah Ta'ala buat satu sistem. Buat satu sistem. Di surga itu yang ada hanya cinta. Di surga itu yang ada hanya cinta. Di surga itu enggak ada benci. Di surga itu enggak ada iri. Di surga itu enggak ada dengki. Di surga itu enggak ada permusuhan. Di surga itu yang ada hanya senang dan bahagia. Dan ikut senang, ikut bahagia. Enggak akan iri dengan karunia yang dimiliki orang lain. Enggak akan benci dengan kenikmatan yang didapat oleh orang lain. Hatinya penuh dengan cinta. Karena itu dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-42, kalau saya enggak salah karena mata saya udah enggak begitu jelas kalau enggak pakai kacamata, tapi insya Allah saya enggak salah. Ya, Al-A'raf 42 dan sebelumnya Al-A'raf 41 ya. Kita mulai dari 42. Walladzina amanu wa amilus salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kata Allah Ta'ala, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Ya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal
soleh. Selalu itu digabungkan alladzina amanu wa amilus solihat. Beriman dan beramal soleh. Gak pernah dipisahkan iman sama amal soleh. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat. Iman, amal, soleh. Makanya orang yang kalau beriman gak beramal soleh, tanda tanya keimanannya. Ya, tanda tanya keimanannya. Karena itulah ukuran iman itu tinggi atau iman itu rendah. Al-iman yazid bitta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu akan naik kalau hamba Allah ini taat. Iman itu akan turun kalau hamba Allah tadi bermaksiat. Jadi ketaatan menaikkan tingkat iman, kemaksiatan menurunkan keimanan. Karena itu dikatakan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, beriman dan beramal soleh, la nukallifu nafsan illa wusaha, dan kami tidak membebani seseorang kecuali dengan tingkat kemampuannya. Mereka itulah ashabul jannah. Mereka lah orang-orang yang akan menghuni surga. Bahkan dalam ayat ini dikatakan bukan dengan akan, tapi wa ulaika ashabul jannah. Mereka lah penghuni surga. Ya insya Allah ya kita-kita ini. Oh, pede aja ya, amin insya Allah. Jenengan iman enggak? Iman, saya juga sama. Terus kita amal soleh enggak? Amal. Subuh ya sholat tadi ya, meskipun kadang ya rodok telat. Ya, subuh sholat, zuhur ya sholat, asar ya sholat, maghrib, isya ya alhamdulillah. 5 waktu ya ditunaikan. Itu nah iman dan amal soleh. Ketemu orang tua kita ya seneng, tangannya ya kita cium, ya. Kalau punya duit kita ya suka berbagi, ya semampu kita masing-masing. Ada orang susah ya kita bantu. Amal soleh yang bisa dikerjakan, alhamdulillah kita kerjakan. Ya meskipun kita banyak kekurangan, kita beriman dan beramal soleh. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah penghuni surga, selesai. Jadi kamu jangan ragu, aku surga pun neraka, surga. Jangan pernah ragu, surga. Maka saya pernah ngomong sama teman-teman saya, kalau yang di surga itu bukan kita, lantas siapa lagi? Kalau yang di surga bukan kita, lantas siapa lagi? Kalau bukan yang semacam kita, lantas yang seperti apa yang di surga? Meskipun kita ya waspada, Moga-moga enggak pakai mampir gitu loh ya. Moga-moga enggak pakai mampir. Surga ya surga, cuman masalah mampir itu kan tergantung. Kalau di dunia suka mampir-mampir kan ya naudzubillah min dzalik, keterusan di akhirat juga mampir-mampir. Ya naudzubillah min dzalik. Nah, lanjutan ayatnya hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam surga. Jadi enggak ada judulnya masuk surga kemudian keluar lagi, enggak ada. Kalau masuk neraka nanti ada yang dikeluarkan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau masuk surga enggak mungkin keluar lagi. Jadi itu sekali member ya, member sekali pakai, masuk nggak akan keluar itu. Jadi cuma ada pintu masuk, nggak ada pintu keluar itu surga. Masuk kamu nggak akan dikeluarkan, kekal abadi selama-lamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana sifatnya penghuni surga? Ayat yang 43 itu lanjutannya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah urithumuha bima kuntum ta'malun. Kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka di surga yang mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sungguh Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepada kalian karena apa yang selalu kalian kerjakan. Bima kuntum ta'malun. Jadi surga ini diberikan kepada penghuni surga karena dulu di dunia ahli amal, suka amal soleh. Yang pengen saya garis bawahi, Allah membuka ayat ini dengan kalimat wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Dan kami cabut sesuatu yang ada dalam hati mereka min ghil, dari sifat ghil. Dengki, dendam, benci.
Semua itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertama kali yang dirasakan penghuni surga itu enggak ada kebencian di sana, enggak ada permusuhan di sana. Yang ada hal yang menyenangkan. Baru nanti dikatakan tajri min tahtihimul anhar, sungai-sungai mengalir di bawahnya. Jadinya bisa dirasakan, lawang hatinya enggak ada benci kok. Hatinya legowo, hatinya enak, hatinya nyaman. Pertanyaan saya, boleh saya nanya lagi? Boleh. Lah kalau kita tinggal di satu rumah, suami, istri, anak, pembantu, atau karyawan, atau asisten rumah tangga, terserah apapun namanya, ya. Terserah apapun namanya, atau rewang, ya dalam bahasa Jawa, terserah namanya apa. Tinggal 5 orang, 1 suami, 1 istri, 2 anak, 1 ART. Saya mau nanya, kalau kelima orang ini hatinya enggak ada benci, enggak ada iri, enggak ada dengki, itu surga atau neraka? Surga. Istri lihat suami, Masya Allah, Kang Mas. Suami lihat istri, Masya Allah, Dek Yu. Anak lihat orang tuanya, oh ayahku. Lihat ibunya, oh ibuku. Ya, lihat ART-nya, oh mbaknya atau masnya. Itu duduk makan telo bareng, nikmatnya luar biasa. Betul? Pertanyaan saya, istri ada rasa benci sama suami, suami ada rasa dengki sama istri. Berlima makan bareng, saya mau nanya, kalau itu makanannya pizza yang termahal di dunia, bisa enak enggak? Makan begini, lihat pizza ada istri, lihat istri ada pizza. Enggak enak semua. Karena hatinya enggak enak, makannya rasanya enak enggak? Enggak enak. Kamarnya full AC dengan AC yang termahal, kasurnya mungkin harganya ratusan juta, selimutnya dari Sutra. Spol-polan. Di samping kanannya istri cantik luar biasa, tapi dia benci. Di samping kirinya suami gantengnya lebih dari Habib Novel. Lebih dari Mas Novel. Lebih dari Pak Novel. Sakarepmu kamu panggil saya apa? Nama saya Naufal, tertera di KTP Novel. Ini noleh ke kiri, lihat suaminya ganteng, noleh ke kanan, lihat istrinya cantik. Tapi hatinya saling benci. Pertanyaan saya, ranjang itu jadi surga atau neraka? Sumuk Mas, panas, AC, kasur, semuanya enggak enak. Tapi kalau hati saling mencinta, walaupun sang suami buruk rupa, sang istri enggak cantik jelita, dan kasurnya bukan kasur yang empuk, tapi dia dipan dari kayu yang kerasnya luar biasa. Atapnya itu bukan Eternit, bukan apapun, tapi ternyata atapnya adalah langit yang terbuka. Karena tidurnya di tepi pantai, bukan tidurnya di bawah kolong jembatan. Keduanya berpelukan dengan penuh kesenangan dan mengatakan, jangan sampai kita terpisahkan selama-lamanya. Duhai kasihku tercinta. Masya Allah, di panatos surga. Betul atau betul? Betul atau betul? Betul atau betul? Pertanyaan saya, apakah Anda pengen surga Anda menjadi neraka? Apakah saya mau surga saya jadi neraka? Apakah kita mau surga kita jadi neraka? Sebetulnya kita hidup di dunia itu semuanya bisa kita jadikan rasa surga kalau hatinya enggak ada benci kepada siapapun juga. Betul? Enak atau enggak enak itu? Wih, enak. Makanya saya kalau duduk sama teman-teman saya ya, duduk sama teman-teman saya, mudah-mudahan antum juga merasakan yang sama. Saya kalau duduk sama teman-teman saya ngomong begini, kalau kenikmatan surga itu seperti ini cukup. Di surga saya enggak minta tambahan lagi, ini cukup. Kenapa? Karena saya duduk sama teman-teman yang enggak ada iri, enggak ada dengki, enggak ada benci, saling menyayangi. Weh, enak swarga. Itu surga yang luar biasa. Tapi begitu ada iri, ada dengki, ada benci, naudzubillah min dzalik, enggak enak semua itu badan. Pertanyaan ibu-ibu, yang ahli menjawab ini ibu-ibu. Ibu, boleh saya nanya, kalau hatimu lagi sebel,
Kira-kira rasanya enak enggak hatinya? Enggak enak. Kalau hatinya lagi marah, kira-kira rasanya enak enggak? Enggak enak. Jadi yang membuat kamu enggak enak itu apa? Sebel, dengki, iri, benci, betul ya? Pertanyaan saya, lah kenapa kok mau memasukkan benci, iri, dengki, sebel ke dalam hati? Udah tahu itu enggak enak kok. Udah ngerti benci sama orang itu enggak enak. Udah tahu sebel sama orang itu enggak enak. Udah tahu dengki sama orang enggak enak. Lah kenapa kita biarkan ada dalam hati? Why? Kenapa? Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berpikir? Afala tubsirun? Apakah kalian enggak bisa melihat? Oh, ngerasakan sendiri kok. Betul tak betul? Semua kita kan pernah merasakan itu. Jangan kita merasa suci. Kita ini kan manusia yang pendosa, banyak berbuat dosa. Lebih baik kita sadar dan perbaiki biar kita bisa ngerti, oh saya salahnya di sini. Yuk dandani gitu loh ya. Salahnya di sini, yuk kita perbaiki. Ternyata yang membuat hidup kita enggak enak satu kata, benci, selesai. Kalau benci ini dibuang, ya Allah, indahnya luar biasa. Belum lagi ditambah qanaah, ison rimo, itu nanti itu level berikutnya. Enggak ada benci, enggak ada iri, enggak ada dengki, enggak ada. Sama manusia ketemu siapapun itu asyik. Asyik. Setan enggak mau kita merasakan surga dunia. Apalagi surga akhirat. Setan itu enggak mau manusia bahagia di dunia. Apalagi bahagia di akhirat. Makanya Allah mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini 3 hal yang paling dibenci sama setan. 3 hal yang paling dibenci sama iblis. Manusia bahagia di dunia, manusia bahagia di akhirat, manusia enggak masuk neraka. Itu yang paling dibenci sama iblis. Iblis maunya apa? Manusia sengsara di dunia, manusia sengsara di akhirat, manusia masuk neraka dan tidak masuk ke dalam surga. Maka iblis menggunakan seluruh kekuatannya dan nanti yang paling besar, the battle with devil, ya gitu. Bahasa London ini ngono ki. Bahasa timurnya. Saya enggak tahu. Perang melawan iblis, melawan setan itu yang paling besar ketika sakaratul maut, ketika ruh mau keluar sampai kerongkongan. Itu iblis mengerahkan semua bala tentaranya, jangan sampai manusia ini meninggal sebagai muslim dan mukmin. Itu nanti semua dikerahkan. Nah, sebelum sampai titik itu, kirim utusan-utusan dulu dia. Kelompok kecil, setan-setan dikirim ke dalam hati kita. Min alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Allah udah ngasih tahu. Nanti ini ada di sini nempel di dada. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Di dada manusia minal jinnati wan nas. Ada kelompoknya jin, ada kelompoknya manusia yang udah kemasukan setan bisik-bisikin. Nih contoh. Bu, boleh saya buat contoh? Maaf ya Bu, saya buat contoh ya. Sahabatku dimanapun antum berada, oknum ibu-ibu. Oknum ibu-ibu, perlu dipertegas, ini hanya oknum ya. Oknum ibu-ibu. Suaminya berangkat kerja jam 4 subuh. Pulang kerja biasanya sampai rumah jam 6 petang. Jadi jam 4 subuh sampai maghrib. Berangkat, pulang. Jam 4, jam 6. Jam 4, jam 6. Sudah 2 tahun gak pernah terlambat. 2 tahun gak pernah terlambat. Menginjak tahun ketiga, ada perubahan. Pada ekspresi suami, pada gerak suami, pada kebiasaan suami. Yang tadinya suaminya gak suka pizza, tiba-tiba suka pizza. Yang tadinya suaminya enggak suka ngopi, tiba-tiba suaminya suka ngopi. Yang tadinya suaminya jarang pegang handphone, tiba-tiba suaminya rajin cek handphone. Yang tadinya berangkatnya jam 4 pulang jam 6, sekarang berangkat jam 4 pulangnya jam 9 malam. Ini ada enggak kesempatan setan goda istri? Ada.
Oknum wanita, oknum istri tadi mulai dibisiki sama setan. Nempel setan di kupingnya, tapi enggak di sini langsung ke tujuannya. Hatinya ditempeli sama setan, pakai belalai, al-khannas. Kok ditafsir ada belalainya setan tuh. Kok difilmkan tuh nempel di sini. Bentuknya seperti corong, belalai itu. Kayak belalai gajah ya, nempel, khurtum. Seperti belalainya gajah, nempel. Kemudian bisikin, suamimu punya pacar, suamimu punya pacar, suamimu punya pacar. Tampak dia mulai ahli main HP, aktif di WA, kebiasaannya aneh. Sekarang gak suka telo, sukanya bisa. Bisikan gitu. Setan pun menyusun kerjasama dengan manusia. Satu hari temennya oknum ibu-ibu ini nge-WA. Dek, lagi keluar ya? Enggak, di rumah. Loh, lah itu siapa yang aku lihat lagi makan sama suamimu? Eng. Saya mau nanya, panas enggak Bu? Loh, oknum. Panas enggak? Panas. Oh, katanya berangkat kerja. Ternyata ada di warung makan dengan seorang wanita. Ya, makan dengan seorang wanita. Masya Allah. Enggak nunggu suaminya pulang kerja. Ditelepon 200 kali. Kebetulan 200 kali telepon enggak diangkat. Tambah setan yang bisikin, lihat itu teleponmu enggak diangkat, dia lagi bersama wanita lain. Teleponmu enggak diangkat, dia lagi bersama wanita lain. Teleponmu enggak diangkat, dia lagi bersama wanita lain. Padahal biasanya dia dikit-dikit buka handphone. Ternyata kalau di rumah dia ngecek WA dari pacarnya. Kalau di luar kamu enggak digubris karena dia lagi dengan pacarnya. Nyantol, klek. Ini bisikan setan tadi nyantol, klek. Saya mau nanya, itu ketika dia makan setannya berhenti bisikin enggak? Enggak. Dia minum setannya berhenti bisikin enggak? Enggak. Dia ngobrol sama orang setannya berhenti bisikin enggak? Enggak. Dia tidur setannya berhenti bisikin enggak? Enggak. Bahkan setannya ngarang mimpi. Masuk. Menjelma jadi suaminya. Lagi pacaran sama wanita. Ngimpi sisan. Melek moto. Ya Allah. Kok kayak ngene ngimpiku? Terus noleh ke suaminya. Mulai berhasil ini siasat dan tipu daya setan. Hati yang tadinya bersih, enggak ada benci, enggak ada permusuhan, yang sayang, kemasukan prasangka adzon. Prasangka akhirnya muncul bibit-bibit benci, akhirnya menghakimi, kemudian memusuhi sang suami, langsung ngomong, Mas, ternyata selama ini setahun ini kamu berubah karena ada wanita lain dalam hidupmu. Wih, suaminya gelagapan bingung. Apa Dik? Gak usah kamu bergaya, sok bodoh. Wah, ada yang model begini? Wah, kelihatannya pengalaman ini. Jangan kamu beragak sok gak tahu. Kamu jangan pura-pura gak ngerti. Aku telepon 200 kali kemarin, jam sekian gak kamu angkat. Kamu lagi dengan wanita di warung, ngaku Mas. Sebentar sabar. Enggak pakai sabar. Masya Allah, oknum wanita. Mirip, saya mirip. Dulu saya mau disuruh ikut sinetron kok ya. Mau dikontrak biar ikut sinetron, ahli berakting. Karena dulu kan saya juga punya buat teater waktu SMP, itu kan biasanya saya ngurusi teater untuk akhir usanah itu saya dulu. Lanjut Bu, seru enggak sinetronnya ini? Padahal baru episode 1 nih, apalagi kalau season 1 lanjut season 2, season 3 enggak entek itu ya. Enggak habis-habis ini. Oknum tadi ini, marah-marah luar biasa. Pokoknya aku enggak mau tahu, aku enggak mau tinggal lagi bersamamu. Brak, pintu dibanting. Keluar dari rumah, naik motor ke susu, nabrak truk. Mati, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Surga napa neraka? Saya mau nanya,
wanita yang oknum wanita semacam ini, kalau menurut rentetan cerita semacam ini, surga atau neraka buat dia? Na'udzubillah min dzalik, su'ul khatimah, karena dia keluar meninggalkan rumah tanpa izin suaminya dan tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Setannya tepuk tangan. Ya. Berhasil. Untung suaminya soleh. Suaminya soleh, baik hati, angkat tangan. Ya Allah, maafkan istriku. Ampuni istriku. Bojone rohnya nangis, maafkan aku Kang Mas. Ternyata selama ini aku salah. Kalau difilmkan kan gitu kan ya. Ternyata selama ini aku salah. Ceritalah nih sang suami. Itu kemarin saya tuh lagi duduk di warung. Kok ada sepupu saya yang udah lama gak ketemu di warung. Nah nanya tinggal di mana, pengen ketemu istri saya. Ya tak jelaskan alamatnya di mana. Lah kebetulan handphonenya saya tinggal di motor. Ya saya tinggal di motor. Lah saya biasa makan pizza, itu dikasih hadiah sama bos. Kalau enggak saya makan nanti saya menghancurkan hati orang. Demi menyenangkan hatinya, saya bawa pulang biar satu rumah juga senang. Tapi yo setan iki pancen nyoto. Bu, remuk atau enggak remuk? Oh, itu yang nonton sinetron langsung hati remuk. Loh ini banyak dalam kehidupan yang model begini banyak. Dan lebih ngeri dari ini banyak. Semua itu gara-gara apa? Gara-gara terlampau mudah mendengar, kemudian melihat, masuk ke hati, kemudian menghakimi. Jadinya benci, begitu muncul itu neraka bersama kita, ngeri. Di rumah gak enak, di pasar gak enak, di jalan gak enak, di mana-mana gak enak. Maka yuk kita hidup dalam surga. Apapun alasannya. Orang itu layak dibenci, ya udah gak usah kamu benci. Emang kalau kamu membenci orang yang layak dibenci, kamu bahagia. Aneh itu kalau ada manusia bahagianya membenci orang yang layak dibenci, aneh. Loh para wali itu kalau lihat ahli maksiat itu layak dibenci, dia nggak pernah benci, yang ada nangis mendoakan Allahumma tolong ampuni dia. Kan begitu. Tangisannya nikmat, tangisan doa, nasihatnya nikmat dalam berdakwah, nggak ada benci, nggak ada. Aneh kalau ada orang itu kebahagiaannya dalam membenci orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Sampai di sini jelas? Alhamdulillah, babak pertama usai. Lanjutkan babak kedua. Bu, oknum bapak-bapaknya Jumat depan ya. Hari ini giliran oknum ibu oknum. Karena nanti kalau sampai ada oknum ibu-ibu, oknum bapak-bapak, pengajiannya selesai jam berapa itu ya? Enggak selesai. Kita malam ini mau belajar satu hal. Yuk kita buat surga di hati kita ini. Jangan sampai hati kita kemasukan setan. Nih saya kasih contoh boleh? Contoh ya. Mas Cahyo, udah saya buat contoh lagi Mas Cahyo. Paling enak buat contoh Mas Cahyo. Mas Cahyo ini julukannya di Majelis Ar-Raudhah kekasihku. Loh iya my love. Cahyo, ojo mikir aneh-aneh lo ya. Habib Novel kok laki sama laki ngawur kamu. Jangan mikir begitu, enggak. Julukannya my love. Kalau Mas Aldi ini julukannya Pak Kumis karena suka berkumis. Ya Pak Kumis. Ya ini kalau ini Boim, udah wajar. Kalau Ustadz Is ya karena Ustadz kita nggak enak juluki aneh-aneh. Pak Ustadz gitu aja. Ya, kita pakkan biar lebih tua Pak Ustadz ya. Kalau saya julukannya Macan. Ya, karena Al-Aidrus, ya, julukannya Macan. Lah yang di pos itu ya Mas Ucup itu julukannya Kelinci. Ya, karena biar lincah. Ya, loncat. Biar juga lembut. Kan kelinci lucu lembut, di pos jangan dikasih yang sangar, yang murah senyum, yang lembut, yang menyenangkan. Sama Mas Anto itu julukannya pahlawanku. Karena 24 jam jaga Ar-Raudhah di depan. Oh, pahlawanku. Saya bilang, halo pahlawanku. Ya, gimana kondisi pos? Ya, siap Macan gitu kan. Itu Mas Anto. Oh, menyenangkan. Kita buat hal yang menyenangkan. Saya ambil contoh Mas Cahyo, nggak usah jauh-jauh. Mas Cahyo, di depan saya persis. Mas Cahyo biasa masuk Ar-Raudhah misalnya ya. Biasa masuk Ar-Raudhah
kemudian lihat Ustadz Iis, memberikan salam, misal ya, kemudian senyum. Kemudian senyum. Lah kebetulan Mas Cahyo baru dapat rezeki bisa beli motor baru. Misal nih ya, bisa beli motor baru. Kemudian punya handphone baru, pakai baju baru, masuk Ar-Raudhah. Masuk Ar-Raudhah. Ketemu Ustadz Iis, melengos, kemudian enggak ngasih salam. Itu setan kira-kira bisikin Ustadz Iis enggak? Loh, Ustadz itu semakin banyak setannya loh, jangan kamu kira. Lihat peluang begitu setan bekerja, lihat peluang begitu setan bekerja. Langsung bisikin Ustadz Iis. Tuh, lihat si Cahyo. Si Cahyo, bukan lagi Mas Cahyo. Setan kok ya. Tuh lihat si Cahyo. Hari ini dia melengos, tolehkan, berpaling dari kamu, gak ngasih salam. Karena dia sekarang beda status sama kamu. Duitnya lebih banyak dari kamu. Duitnya lebih banyak dari kamu. Klik. Ya, setannya belum cukup. Ustadz Iis kemudian mencoba memanggil. Ya, Mas Cahyo, Mas Cahyo. Noleh gini, terus melengos lagi. Ya, noleh gini, melengos lagi. Setannya bisiki, bener kan? Bener kan? Dia sudah enggak hormat sama kamu, padahal kamu ustadz di sini loh. Yang biasa ngajari akidatul awam tuh kamu loh ya. Bahkan yang ngepel musola, yang bantu nyedot musola ini kamu loh. Tapi Mas Cahyo itu, dia enggak balas budi sama gurunya. Coba akhlaknya semacam itu. Murid apa itu? Setan nempel. Ini kalau didiamkan sama Ustadz Iis, setannya menang atau kalah? Menang. Akhirnya Ustadz Iis sama Mas Cahyo jadi teman atau menjauh? Menjauh. Lama-lama kalau dibumbuin lagi jadinya apa? Wah, goreng, dibumbuin digoreng. Ya, akhirnya disantap, akhirnya bermusuhan. Untungnya Ustadz Iis beda kelas, sudah berguru sama Habib Novel. Beda. Ya, kalimat pertama tekle anati minggato. Kalau kamu mudah tersinggung gak usah belajar sama Habib Novel, sama Mas Novel, sama Pak Novel. Syarat belajar di sini gak boleh mudah tersinggung. Mas Cahyo masuk melengos setan bisi itu, lihat. Dia baru beli motor, ini baru dia tambah duit, sekarang lupa sama kamu. Dijawab sama Ustadz Iis, tahan setan, tahan. Orang mempan, tahan. Bukan kelasnya kamu bisikin begitu ke saya, tahan. Itu Mas Cahyo memang biasa, lagi mau pamer motornya, pamer jaketnya, pamer handphonenya, caranya begitu dia. Memang minta dikejar modelnya. Modelnya minta dikejar. Loh, tapi kamu panggil, yo Cahyo dia noleh kok sok enggak kenal. Ya begitu, memang orangnya lagi begitu. Saya akan kejar dia, tak tubruk parani, Cahyo, kan selesai masalah. Ternyata Mas Cahyo lagi buru-buru mau ke toilet. Ya, dengan perut sakit gak sempat merespon. Itu yang sebenarnya terjadi. Coba kalau Ustadz Iis tadi mendengarkan setan yang ada di kepalanya bertengkar, berkelahi. Tapi karena punya ilmu yang namanya prasangka baik, husnudzon, selesai. Gak jadi masalah. Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, kalau ada saudaramu itu tampak berbuat satu keburukan, maka berikan 70-80 alasan untuk menjawab setan yang bisikin di hatimu. Oh dia mungkin begini, oh dia mungkin begini, oh dia mungkin begini, oh dia mungkin begini. Yang membela saudaramu tadi sehingga kamu gak sempat menjelekkannya. Kalau sudah kamu jawab dengan 70-80 alasan, ternyata kamu masih menjelekkan saudaramu itu, berarti memang kamu orang yang terburuk. Sudah saudaramu minta maaf dengan 70-80 alasan, kamu tidak mau mendengarkan dan tidak mau memaafkan. Sungguh keji kamu. Asik atau enggak asik? Asik. Kalau hidup begini semua enak atau enggak enak? Enak, maka ajarkan yang begini-begini. Jadi biar enak, enggak usah jauh-jauh. Kita boleh bermimpi satu dunia, tapi mulai dari rumah kita masing-masing. Berani ngomong ke istri, berani ngomong ke suami. Dik, jangan mikir begitu loh, dosa loh. Itu setan itu. Coba kamu kan bisa mikirnya begini, bisa mikirnya begini, bisa mikirnya begini. Kenapa harus mikir yang seperti itu? Nanti setan akan bisikin istrimu. Kamu memang lebih sayang sama dia. Mentang-mentang dia temenmu. Aku istrimu kamu kalahkan. Kamu bela dia terus. Iki setan lebih gede sing teko. Saya udah hafal sama setan-setan yang berkeliaran.
Wah hafal, karena khatam Ihya Ulumuddin. Di Ihya Ulumuddin itu kan sampai membosankan dijelaskan itu jenis-jenis setan, tahap-tahap setan bisikin hati, ya. Artinya orang awam bisikannya apa, artinya ahli ibadah bisikannya apa, artinya orang alim bisikannya apa. Maka kita suruh belajar Ihya Ulumuddin biar paham gerak-gerik setan. Sampai di sini jelas? Nah, sampai dikatakan kalau nyata-nyata saudaramu berbuat dosa, katakan pada dirimu, siapa tahu dia sebentar lagi bertobat dan dia jadi wali Allah. Selesai. Selesai toh? Kenapa terus mau dibenci, dimusuhin, dimarahin, dijelek-jelekkan? Kalau kita begitu kita jadi temannya siapa? Temannya setan. Naudzubillah min dzalik. Makanya ketika saya menemukan lagunya Slank, iya, yang berikut ini, Masya Allah, saya jadi langsung ketemu Mas Bim Bim kemarin, terima kasih, luar biasa. Ini lagu kalau diperdengarkan kepada yang lagi bertikai dimanapun, insya Allah akan jadi inspirasi ya, untuk segera memperbaiki hubungan. Boleh sedikit saya perdengarkan suara indah saya? Iya. Jangan dengarkan orang bicara, jangan ikuti orang mengarah. Mereka cuma sirik sama kita. Percuma omongan orang dipercaya, percuma banyak mulut-mulut berbisa. Mereka hanya sirik dengan cinta. Oh cinta kita. Sidik wae, jok akeh-akeh. Enggak ngadeg kabeh joget. Masya Allah, ada tempatnya, tempatnya. Ada mungkin nanya sama saya, Bib ini kok di musola, di majelis disuarakan lagu gitu kan ya. Saya jawab sekarang biar nanti enggak jadi fitnah. Kalimat yang baik disuarakan dalam menjelaskan di majelis enggak jadi masalah. Oh ini bukan masjid, ingat ya, ini bukan masjid, biar pemirsa tahu, ini bukan masjid. Majelis Ar-Raudhah ini bukan masjid. Makanya saya buatnya enggak masjid itu karena biar bisa multifungsi. Ya multifungsi. Coba kita pelajari isinya. Merdu ya suara saya ya. Waktu mimpi, begitu bangun kayak gini. Itu tadi suara saya waktu mimpi. Waktu mimpi kayak gitu suaranya. Begitu melek, terima fakta yang ada. Jangan dengarkan orang bicara, mirip-mirip Didik. Jangan ikuti orang mengarah, mereka. Terus gak apa lirik ya, iramanya. Cuma sirik sama kita gitu kan ya. Jangan dengarkan orang bicara. Itu suamimu begini loh, Ustadz itu begini loh. Itu kawanmu tuh begini loh, Pak Demu begini loh, Pak Lekmu begini loh, Bulekmu begini loh, Fulan begini loh, Fulanah begini loh, dia begini loh, bosmu begini loh, itu begini. Kata orang, jangan dengarkan orang bicara, jangan ikuti orang mengarah. Tidak ada orang yang ngajari, kelihatannya suamimu begini loh, kelihatannya istrimu begini loh. Kelihatannya itu ya, santrimu begini loh. Kelihatannya ustadzmu begini loh. Kelihatannya ustadz itu begini loh. Kelihatannya bos itu begini loh. Kelihatannya karyawan yang satu itu begini loh. Ini orang mengarahkan pikiran kita, mengarahkan hati kita untuk tujuan yang ada di kepalanya. Lanjutannya, asyik bener lagu ini. Mereka cuma sirik sama kita, enggak senang. Lihat kita ini damai, gak senang kita bisa ketawa bareng, gak senang kita bisa suap-suapan,
Gak senang kita bisa keluar boncengan istri sama suami boncengan. Gak senang lihat kita rukun, gak senang. Lihat bos sama majikan dengan gaji yang pas-pasan. Tapi majikannya itu senang, kemudian karyawannya juga senang. Ini orang gak senang. Lihat santri sama gurunya rukun. Lihat ustadz yang satu dengan yang lain saling menghormati, gak senang. Lihat anak bangsa ini saling mencintai, gak ada permusuhan, gak senang. Mereka sirik sama kita. Dalam nih lagu ini. Yang mereka sirik sama kita. Lanjut boleh? Percuma omongan orang dipercaya, percuma banyak mulut-mulut berbisa, mereka hanya sirik dengan cinta. Oh cinta kita, percuma omongan orang dipercaya. Walaupun betul kita nggak boleh percaya. Saya mau nanya, ada orang ngomongin orang, omongannya betul, kita percaya, jadinya apa? Ghibah. Kalau omongannya salah jadinya apa? Fitnah. Yang ada apa? Tutup aib, jangan omongkanlah lagi. Itu Islam mengajarkan begitu. Yang buruk itu disimpan, jangan dikeluarkan. Kalau ada di perut yang buruk, jangan kamu buang di sembarang tempat. Pergi ke toilet, kamunya jangan kelihatan, dodok, metokno. Setelah itu tinggalkan tempat itu, jangan sampai tersisa. Siram, jangan sampai tertinggal. Kenapa? Welek. Betul? Jangan gitu. Jangan, inilah nasihatnya Mas Bim Bim hari ini saya sebarluaskan ke jagat raya. Jazakumullah khairan Mas Bim Bim. Makasih banyak. Percuma omongan orang dipercaya, percuma banyak mulut-mulut berbisa. Karena ada tadi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Fakta memang ada manusia-manusia dan jin-jin yang kemasukan setan, mulutnya berbisa. Kalau didengarkan kita keracunan. Orang keracunan itu yang enggak enak. Bisa mati hidupnya, mati bahagianya, mati senangnya, sengsara, enggak merasakan kenikmatan. Karena apa? Karena mendengarkan orang yang bicaranya aneh. Orang bicaranya ngawur. Orang bicaranya menyulut api. Orang bicaranya menebar benci. Orang bicaranya memfitnah satu dengan yang lain. Orang bicaranya menghasut sana dan sini. Itu kalau kita dengarkan ngeri. Orang bicara urusannya orang itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita mendengarkan urusan kita dengan Allah, kalau kita ikut menyebarluaskan urusan kita dengan Allah, makanya yuk jaga surga kita nih, hati kita, jangan sampai dirusak dengan kalimat-kalimat yang enggak enak. Lanjut. Wah, saya dengarkan lagi suara kita. Lanjutkan lagi. Cinta kita tak akan terbelah. Cinta kita tak akan terbelah. Karena banyak itu orang yang sirik dengan cinta. Oh cinta kita tak akan terbelah. Walau banyak cerita-cerita yang enggak mengasyikan. Cinta kita tak akan terpecah. Walau penuh kisah dan kisah yang coba untuk menghancurkan kita. Sorry mbak, sorry mas, kamu kalau nikah, kamu kalau kerja, kalau kamu punya sahabat, kalau kamu punya teman, kalau kamu bangun itu dengan cinta, apakah akan kamu rusak dengan omongan-omongan orang? Mau? Kakak adik, wetenge siji, teko mbok sing siji, lahir dari satu rahim, dari satu ibu. Apakah mau jadi bermusuhan hanya karena omongan orang? Adikmu begini, kakakmu begini, paman bibi bermusuhan, pak demu begini, pak lekmu begini. Karena omongan cinta ini rusak. Makanya iling-ilingen ajarane wong Jawa. Mangan, ora mangan, sing penting kumpul. Ngono ta ya? Betul ya? Makan gak makan asal kumpul. Ada lagunya slang itu. Ya, mangan ramangan yang penting kumpul. Makan gak makan yang penting kumpul dalam cinta. Kumpul kan artinya bersama, cinta, rukun, gak bermusuhan. Lebih baik kita melarat asal rukun daripada kita sugih gak rukun. Tapi paling hebat sugih tur
rukun. Asik saya. Ini nasihat yang luar biasa. Cuman seringkali kita nggak meresapi maknanya. Coba ya, dengarkan ya. Acuhkan nada sumbang yang nggak jelas. Nada sumbang, omongan-omongan nggak enak, yang nggak berdasar, yang nggak jelas. Pokoknya omongan mau ngerusak hubungan yang ada antar anak manusia, ini omongan nggak jelas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad SAW itu diutus rahmat untuk alam semesta. Tapi saya mau nasehatin itu ada caranya. Nasehatin itu ada metodenya. Nasehatin itu ada ilmunya. Bu, mau nanya boleh? Anak ibu merokok. Sementara ibu enggak suka anak ibu merokok. Tetangga ibu nasehatin sambil di live streamingkan di TikTok. Kamera HP dipegang temennya, tetangga ibu kemudian nasihatin anak ibu. Anak siapa kowe? Kamu anak siapa? Kecil-kecil ngerokok kamu. Kamu mang anak yang enggak berakhlak. Anak yang enggak punya tata kromo. Anak yang saya mau nanya, Anda jadi ibunya senang atau marah? Senang atau marah? Ini orang nasehatin loh. Niatnya baik loh untuk anakmu. Kamu marah atau senang? Ya marah. Kenapa? Caranya salah. Ini bukan nasehatin tapi mencemarkan nama baik. Ini namanya mengumbar aib. Ini namanya pengen ngelek-ngelek sak wong tuane. Mboke ra iso didik anak. Bapaknya enggak bisa didik anak, ibunya enggak bisa didik anak. Akhirnya satu keluarga besar perang sama tonggo ini. Cuman gara-gara enggak punya ilmu nasehatin. Makanya daripada kita di dunia yang semrawut sekarang ini pusing, slang ngajak urip enak. Jangan dengarkan nada sumbang, acuhkan nada sumbang yang enggak jelas. Acuhkan nada sumbang yang enggak jelas. Acuhkan suara pengadu domba. Acuhkan suara pengadu domba. Mereka selalu sirik dengan cinta. Oh cinta kita. Cinta kita takkan terbelah walau banyak cerita-cerita yang coba tuh menghancurkan kita. Ya ini lagu universal. Asalnya ini Mas Bim Bim lagi mendengar curhat istrinya kalau nggak salah kemarin ngomong begitu. Kemudian menasehatinya lewat lagu. Saling menasehati lewat lagu. Artinya cintanya Mas Bim Bim sama istrinya nggak akan terpecah belah oleh omongan orang. Kemudian saya bilang, tapi maknanya ini bukan sekedar suami istri, tapi sampai dalam semua kehidupan. Murid sama guru. Kadang-kadang itu setan pengen murid pisah sama gurunya, setan bisi, gurumu begini, guru yang benar nih ya. Tapi manusia kan gak lepas dari dosa. Ada manusia yang lepas dari dosa? Gak ada kecuali Nabi dan Rasul. Yang namanya manusia itu kan ya kemungkinan besar terpeleset dalam dosa. Lah kok delalah nih ya, kebetulan muridnya kelihat gurunya berbuat dosa. Langsung setan bisi, tuh lihat gurumu ahli maksiat, lagi pisan dibilang ahli. Baru sekali gurunya terpeleset, setan bisi gitu, lihat gurumu ahli maksiat. Ini kan nada sumbang didengarkan, maka cintanya bisa hilang, pergi, hidupnya enggak enak. Acuhkan. Ya acuhkan. Maka ketika seorang ulama pura-pura maksiat, drama ya, buat sandiwara bermaksiat untuk ngetes muridnya pergi semua kecuali satu orang. Yang satu orang kemudian ditanya, loh kamu kok nggak pergi bersama yang lain? Kenapa? Jawabannya, loh saya itu belajar sama manusia kok, bukan belajar sama Nabi. Saya itu belajar sama manusia, bukan belajar sama Nabi. Selama kamu itu manusia, saya yakin kamu bisa berbuat dosa. Asalkan ilmu yang kamu ajarkan benar sesuai Al-Quran dan Sunnah, dan caranya benar, saya enggak akan pergi cari yang lain. Saya akan ambil ilmumu. Urusanmu dengan Allah, urusanmu dengan Allah. Tapi walaupun kamu bisa terbang, bisa mabur, kalau ajaranmu ngawur tak tinggal. Kalau ajaranmu ngawur tak tinggal. Intinya aku belajar ilmu, bukan belajar kesaktian dan kesempurnaan. Manusia itu ya tempatnya salah dan dosa. Nah, ini kalau kita hidup megang lagu ini saja. Ini lagu tadi kan isinya masalah apa? Mencabut rasa dendam, mencabut iri dan dengki, mencabut benci. Ini kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari indahnya luar
Luar biasa. Siap nggak punya benci? Kalau nggak siap silahkan hidup menderita. Walaupun kita masih ada penyakit-penyakit, siap. Nah kalau siap kan kita mau belajar. Mau belajar. Caranya apa? Simak nasihatnya Sleng ini. Bener, saya puter hampir tiap hari tak puter nih. Jadi nasihat nih. Jangan dengarkan nada-nada sumbang. Acuhkan nada-nada sumbang. Jangan dengarkan omongan apa tadi itu. Ya cinta kita takkan terbelah, jangan dengarkan orang bicara, jangan ikuti orang mengarah. Ya kecuali orang bicara yang baik didengarkan. Kalau menghasut ya nggak benar, jangan didengarkan. Kalau orang bicara baik ya didengarkan, tapi bicara baik itu pun ada caranya. Bicara baik itu ada tempatnya, bicara baik itu ada waktunya. Jadi harus sesuai tempatnya, caranya, waktunya, baru jadi baik. Tapi baik di tempat yang salah jadinya enggak baik. Baik di waktu yang salah bisa jadi enggak baik. Contoh, mau contoh baik di waktu yang salah? Mau? Nanti kalau saya dianggap ngada-ngada, saya akan tunjukkan baik tapi di waktu yang salah. Pernikahan Ustadz Iis dengan calonnya. Amin, insya Allah. Belum jelas calonnya siapa? Enggak jelas. Ya, Ustadz Iis dengan calonnya. Dengan qori Ustadz Fuad. Yang pembaca Al-Quran Ustadz Fuad. Khutbah nikah Mas Cahyo. Lengkap jejer kabeh ya. Ya, mulailah qiraatul Quran Ustadz Fuad. Yang dibaca sesungguhnya neraka jahanam. Siksa neraka itu pedih. Ya, dan setiap yang bernyawa kullu nafsin dha'iqatul maut akan mati. Ayat-ayat serem semua. Saya nanya, kira-kira mantannya senang atau merengut? Ya, Ustadz tahu dia artinya. Kemudian ada sari tilawah Boim, biar mantap. Mungkin jamaahnya kurang paham. Mas Boim sari tilawah. Ya, Allah Taala mewahyukan. Wah, ayat azab semua ini. Kemudian dilanjutkan dengan khutbah nikah oleh Nur Cahyo Utomo. Namanya ini kan lengkap kabeh ini. Mas Cahyo ini. Cahaya itu diborong sama dia semua. Nur Cahyo Utomo. Di PKB namanya. Cuman khutbahnya ngeri, khutbah nikah. Kepada dua mempelai yang berbahagia sebentar lagi. Ingatlah hidup hanya sesaat. Ingatlah hidup hanya sesaat. Neraka itu benar-benar nyata. Siksa kubur itu benar-benar ada. Itu ceramah bab azab kabeh itu. Saya mau nanya, yang diomongkan benar atau salah? Benar. Waktunya benar atau salah? Salah. Karena waktunya salah kira-kira jadi omongan orang enggak? Wah qori erang genar, sari tilawah ngawur, sing ceramah kebacut. Masya Allah itu. Itu namanya sesuatu yang benar tapi di waktu yang salah. Contoh misalnya, anak sakit, istri ngabarin suami. Betul atau salah? Betul. Tapi kalau waktunya salah, jadinya betul atau salah? Salah. Tahu suaminya misal ya, tahu suaminya lagi dalam perjalanan nyetir. Nyetir dalam perjalanan, keluar kota. Anaknya tiba-tiba kok sakit, panasnya tinggi. Istrinya telepon. Pak, mulia Pak. Gendok meh mati Pak. Masya Allah, caranya salah, waktunya salah. Itu bisa yang mati sopirnya. Entah kena serangan jantung ya. Entah kemudian kaget akhirnya menggok nabrak. Na'udzubillah min dzalik. Jadi gak semua yang baik, kalimat yang baik itu jadi baik. Kalau caranya gak baik, tempatnya gak tepat, waktunya gak pas. Karena itu untuk menyampaikan kebenaran dan kebaikan, orang harus belajar. Kan semua orang boleh dakwah. Saya bilang orang gak boleh dakwah. Tapi kalau dakwah gak pakai ilmu, ngeri. Akhirnya anaknya orang dicengkiweng sama dia.
Ya dicengkiweng, sini kamu tak nasihati. Guguer, sini tak nasihati kamu. Saya mau dakwah sama kamu. Anake wong kuwi. Punya ayah, punya ibu. Ya permisi dulu sama orang tuanya. Oh ini umat Nabi Muhammad SAW. Iya, kamu juga umatnya. Ada aturannya. Oh, ini ada lagi kita yang, wah Masya Allah, kalau tidak punya ilmu ngeri pokoknya. Jadi harus pakai ilmu. Pakai ilmu, makanya belajar terus. Ya, saya yang sekarang mungkin beda dengan saya yang dulu. Karena sekarang alhamdulillah belajar terus, belajar terus, belajar terus, belajar terus. Orang hidup itu terus belajar. Kemarin saya ada yang ngeritik saya, Habib itu kenapa judulnya kok Habib Novel ngaji bareng slang. Habib Novel ngaji bareng slang. Kenapa kok judulnya tidak slang ngaji bareng Habib Novel? Saya jawab, memang saya saat itu lagi ngaji sama slang kok. Memang saya lagi belajar, coba lihat videonya itu. Videonya saya ngajar atau belajar? Saya lagi belajar, saya minta nasihat. Tolong saya minta nasihat, ya saya diberi masukan. Ya karena ini orang-orang yang berpengalaman. Bukan orang-orang yang gak punya ilmu, orang-orang yang pandai. Ya saya juga pengen tuh belajar, aku kesel ngajar terus dul. Saya juga pengen ada waktu saya belajar. Cuman saya pengen ketika saya belajar itu jadi pelajaran untuk orang banyak. Kan begitu. Jadi kalau memang judulnya Habib Novel ngaji bareng slang, ya memang betul begitu adanya. Nanti lain waktu tak balik. Slang ngaji bareng Habib Novel. Kalau datang ke sini pas pengajian, judulnya begitu. Betul kan ya? Saya lagi jadi guru ngajar. Kok kemarin saya lagi jadi teman, saling sharing. Ada lagi yang ngeritik kakak, itu kok duduknya kakinya diangkat. Yang duduk sama saya itu mau kakinya diangkat, mau begini sakarepe. Tambah saya sudah ngomong dari awal, Mas Kakak, ya Mas Boim, Mas Ivan, ini kita duduk santai ya. Peraturannya di sini tarkul adab minal adab. Ini bukan lagi di majelis, ini duduk santai dalam keluarga. Tarkul adab minal adab. Meninggalkan sopan santun itu sopan santun. Kalau Anda terlampau bersopan santun, saya yang mati kaku. Kesel aku, khusuk. Saya pengen bebas, ayo santai. Kalau mau selonjor, yang mau apa memang saya bebas. Kan tidak jadi masalah. Don't sweat the small thing. Wah, Habib kok hafal judul buku. Saya pernah beli bukunya dulu, jadi saya hafal tuh. Nggak tahu itu apa namanya, benar atau salah. Jangan hal-hal kecil membuat kamu menilai orang dengan yang nggak baik gitu loh. Aneh ini, orang zaman sekarang ini. Iso nih kok nuding gitu. Ini begini. Allah kasih jari telunjuk itu cuma satu di kanan, betul? Satu di kiri. Dan kalau kita nunjuk tidak mungkin dengan 2 jari. 2 jari kan tambah joget ya. Kalau nunjuk dengan 1 jari. Maksud dengan 1 jari apa? Jari yang lain ini kan nunjuknya ke arah kita. Tontonan awakmu. Maka jangan kebiasaan cari salahnya orang. Saya pokoknya kalau ada orang isinya cuma nyari salahnya orang, langsung tak skip. Sorry bro ya. Sorry dah, kamu di situ aja enggak apa-apa. Silahkan, kalau saya mau cari baiknya orang. Baiknya orang. Siapa sih di antara kita yang enggak punya salah? Ayo ngacung loh. Wah, tak akoni kendel ngadep Rabbul Alamin. Saya enggak pernah berbuat dosa, saya enggak punya salah. Ngacung loh gue. Hanya Nabi yang seperti itu. Kalau kita nih, siapa yang akan salah? Wah aku akan salah, aku. Karena saya tahu aib saya tahu dosa saya enggak tahu aib kalian, betul? Jadi kalau saya suruh ngitung, yang paling banyak saya hitung dosa siapa? Tolong mari kita menghitung dosa orang lain. Bisa? Tidak iso. Aldi dosanya apa? Gak ono. Saya tidak pernah lihat dia lihat cewek kok. Tidak pernah, saya tidak pernah lihat, betul kan ya? Jadi kalau saya tulis dosanya Aldi 1, suka melihat perempuan yang bukan mahram, dosa saya. Kenapa? Saya enggak pernah lihat. Dosa Habib Novel turah. 1, 2. Masalahnya saya enggak boleh bongkar aib. Aibmu tutup. Kalau boleh dibongkar tak tulis siji-siji kilo dosaku, kilo dosaku. Wakeh gitu. Makanya saya sebelum pengajian yuk baca Yasin, yuk baca sholawat, yuk ini. Biar apa? Biar itu menghapus dosa-dosa kita. Sehingga ilmu bisa masuk ke dalam hati. Clear? Apa? Wah ini dong apa lagunya ya? Jangan dengarkan orang bicara. Saya mulai enak saya. Nanti Jumat depan lebih fasih. Saya lagi berupaya biar bisa ditabui rebana. Secara nipi gitu ya.
ditabui rebana nanti kira-kira seperti apa gitu. Ya dirubah titik itu. Ritmenya ditepatkan titik biar bisa. Ini nasihat, soal nasihat bagus. Bagus enggak nasihatnya? Bagus enggak, Bu? Jadi nanti kalau suamimu nyetelkan lagu ini paham toh? Berarti kamu kebanyakan dengarkan omongan orang. Kalau temanmu di kantor nyetel lagu itu berarti paham. Oh, ini lagi ada setan-setan yang berkeliaran berupa manusia, jin yang nempel di dalam dada. Nasihat itu bagus. Jazakumullah khairan Mas Kakak, Mas Bim Bim, kemudian Mas Ivan dan seluruh anggotanya Seleng ya, terutama ibundanya dan ayahandanya yang sudah memberikan untuk Indonesia satu syair ini. Buat saya ini kalimat baik yang kalau disebarluaskan dan bisa mendamaikan orang yang bertikai satu saja, itu pahalanya udah luar biasa. Ya pahalanya luar biasa. Udah itu, ya kalau diterus-teruskan nanti akhirnya saya jadi penyanyi. Cukup, ada sesinya, sesinya. Karena kita merasakan, saya mau nanya jujur boleh? Akhir-akhir ini rasanya buminya semakin adem atau semakin panas? Panas ya, walaupun ada hujan tapi rasanya apa? Panas ya. Entah yang terjadi apa di jagat raya saya nggak paham, saya bukan ahlinya. Tapi ya yuk kita minta sama Allah Ta'ala, minta agar panas ini diangkat gitu ya. Biar yang ada sejuk. Ojo adem, kademen ya mati awakmu. Kepanasan juga enak, kademen juga gak enak. Sejuk yang dirasakannya nyaman. Kita doa nanti di akhir majelis, tapi kita baca qasidah dulu untuk nutup majelisnya. Terus nanti saya ajak semuanya berdoa. Setuju? Enggak setuju tetap saya doa. Karena saya senang berdoa, insyaallah. Satu Fatihah dulu. Saya lagi berupaya agar tahun ini bisa berangkat haji insyaallah. Doakan diizinkan sama Allah. Ya, doakan diizinkan bersama beberapa orang yang berniat berangkat haji se-Indonesia Raya. Loh, aku ngejak se-Indonesia Raya toh? Loh akeh. Kan jamaah haji Indonesia kan didoakan semua ya. Seluruh jamaah haji Indonesia yang pengen berangkat, baik yang sudah daftar maupun yang belum daftar. Loh iya toh, namanya haji itu kan Allah yang manggil, kita jawab. Jawabnya dengan daftar dan usaha. Yang sudah daftar maupun belum daftar mudah-mudahan diberi Allah kemudahan untuk berangkat haji. Ya, dengan rezeki dari Allah Ta'ala, enggak pakai susah payah, dengan kemudahan dari segala arah, tanpa musibah, dengan kebahagiaan yang menyertainya, nanti berangkat dengan senang, mendapatkan haji yang mabrur, dan pulang membawa keberkahan, membawa ampunan, membawa keselamatan dan kesenangan. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita tutup dengan qasidah yang biasanya. Assalam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semuanya. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ashraqal badru alaina wa ikhtafa badru tamami.
مثل حسنك ما رأينا في العراقين وشام ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ya rabba kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai'in ighfir lana kulla syai'in wa la tas'alna an syai'in wa la tuhasibna fi kulli syai'in wa a'tina kulla syai'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbi ij'alni muqima shalah min dhurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba wal wala wal ghala wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, tolong ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, tolong ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, tolong ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, sebagaimana Engkau berikan kesejukan kepada ahli jannah ya Allah, sebagaimana Engkau berikan kesejukan kepada penghuni surgamu ya Allah, sebagaimana Engkau berikan kesejukan kepada hamba-hamba yang Engkau cintai ya Allah, maka berikanlah kesejukan kepada penduduk bumi ini ya Allah. Berilah kesejukan kepada penduduk bumi ini ya Allah. Tempat-tempat yang merasakan panas ya Allah, yang tidak sewajarnya ya Allah, maka kembalikan suhunya kepada suhu yang Engkau ridhai, yang sejuk ya Allah, yang menyehatkan ya Allah, yang menyamankan ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, singkirkanlah bencana, musibah, bala, azab dari negeri kami ya Allah, dari keluarga kami ya Allah, dari lingkungan kami ya Allah, dari diri kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang Engkau rahmati ya Allah, hamba-hamba yang Engkau rahmati ya Allah, hamba-hamba yang Engkau ampuni ya Allah,
hamba-hamba yang Engkau sayangi ya Allah. Jadikanlah tempat di mana kami berada tempat yang Engkau ridhai ya Allah, tempat yang Engkau rahmati ya Allah, tempat yang Engkau berkati ya Allah. Ya Arhamar Rahimin ya Allah, kami tengadakan tangan memohon kepadamu ya Allah ya Rabbi. Janganlah kami tersiksa karena dosa-dosa kami ya Allah. Rahmati kami ya Rabb, ampuni kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang ya Rabb. Terkhusus kami mohon berkat orang-orang yang soleh di antara kami ya Allah. Berkat wali-walimu yang hidup di tengah-tengah kami ya Allah. Berkat orang-orang lanjut usia yang menengadahkan tangan kepadamu ya Allah. Tolong rahmati kami semua ya Allah. Ampuni kami semua ya Arhamar Rahimin. Angkatlah bencana dan musibah dari hati kami. Angkatlah bencana dan musibah dari lisan kami. Angkatlah bencana dan musibah dari pandangan kami. Angkatlah bencana dan musibah dari pendengaran kami. Angkatlah bencana dan musibah dari jari, jemari dan tangan kami. Angkatlah bencana dan musibah dari kaki-kaki kami. Ya Arhamar Rahimin, angkatlah bencana dan musibah dari benda-benda yang kami gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya Allah. Angkatlah bencana dan musibah dari kendaraan-kendaraan kami. Angkatlah bencana dan musibah dari rumah-rumah kami. Angkatlah bencana dan musibah dari tempat-tempat berniaga kami. Angkatlah bencana dan musibah dari ladang, lahan dan perairan kami. Angkatlah bencana dan musibah dari negeri ini ya Allah. Turunkanlah keberkahan dan kemakmuran untuk kami semua ya Allah. Turunkanlah keberkahan dan kemakmuran untuk kami semua ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb istajib lana ma da'aunaka, kabulkanlah doa-doa kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah kirimkanlah angin yang sejuk ya Rabb sebagai tanda pengabulan doa-doa kami ya Allah. Kirimkanlah angin yang sejuk ya Allah sebagai tanda pengabulan dari doa-doa kami ya Allah. Kirimkan angin yang sejuk ya Rabb sebagai tanda pengabulan dari doa-doa kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah sejukkan hati-hati yang sedang galau. Sejukkan hati-hati yang sedang risau. Sejukkan hati-hati yang sedang panas. Sejukkan hati-hati yang sedang tidak tenteram ya Allah. Sehingga semuanya menjadi menemukan ketenangan, kenyamanan, kedamaian, kenikmatan ya Arhamar Rahimin di jalanmu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, panjangkan usia kami semua dalam kenikmatan, dalam ketaatan, dalam keridhaan, dalam kebahagiaan, dalam cinta ya Rabb. Dan setelah semua itu nanti akhiri usia kami dengan husnil khatimah. Akhiri usia kami dengan husnil khatimah. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihatin jami'atin nafi'ah. Wa ala mana wa habibi Ali. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأسوياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. Kabul insyaallah. Silakan hidangannya dinikmati, insyaallah barokah. Jazakumullah khairan. Ingat misi pribadi masing-masing dari yang hadir malam hari ini. Jumat depan usahakan cari satu teman untuk diajak ikut hadir majelis. Kalau kita bisa ngajak satu teman, maka kita menjadi jalan kebaikan untuk teman kita.
dan siapa tahu jalan kebaikan untuk bangsa kita. Karena semakin banyak yang duduk mencari ilmu, insya Allah barokah akan semakin turun. Siap ngajak satu orang? Ya, bisa diajak hadir di sini, bisa diajak hadir lewat YouTube dan platform media sosial yang lainnya. Jazakumullah khairan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.